ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਇਆ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਣते रहेगा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, इस तरह। ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦਵਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਖਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਫੀ ਮੇਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਆ ਜਾएगा, लेकिन किसी वजह ਨਾਲ नहीं आया तो फिर एकदम निकलना पड़ेगा। उसने छोले के दाने भुन के 2 कनस्तर भरे सन रस्ते में खाने वास्ते। एक दिन ऐसा आया कि फौरी तौर के ऊपर हुक्म मिला, सानू तो नहीं हुक्म मिला कि ऊपर बाबा जी ने हुक्म मिला तो जल्दी करो निकलना इतों। उस वक्त क्या किया, भाजड़ पै गया और पुट्ठी मेरे ने फटाफट सिल्वर के बर्तन बुर्तन परात और चादर वादर बिस्तरे की बाबा जी ने पहले ही तैयारी की सी, अपना फौजी झोला रखा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चीनी रखी और क्या होता है वो दाने हैं दाने नहीं, दाने नहीं, चीनी रखी कुछ और रस्ते मतलब जरूरत पै जाए तो अपने वो बैग में फौजी झोले के उन्होंने वो रखे, अपने चीनी रखी, कोई और पट्टियाँ पुट्टियाँ रखियाँ, कोई और एक और बोतल थी वो खटाई जी, पता नहीं क्या थी वो अगर कुछ तबीयत खराब हो जाए तो शरबत बना के देना ले। तो ये चीज़ा लैके उन्होंने अपना झोला तैयार किया नाल कुंडा सी, वो नाल अगे नेज़ा लगे सी, वो भी रखा तैयार सी सारे। उन्होंने पहले पता सी भी इतों जा तो जाना पेगा या फिर ये पक्का साडा पाकिस्तान बनेगा इस इलाका। एक दिन अचानक ही जड़ा ना भाजड़ पै गई, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई जल्दी करो करते कराते की। और उन्होंने वो सारा समान चुकया और वो जड़ियाँ चादर वादर सन उन्होंने अपने हिसाब न रखियाँ सन, कुछ सिल्वर के 2-4 बर्तन रखे सन, परात सी, तवा सी, और बड़ी सारी थाली थी सिल्वर की, वो ऊपर ही रोटी राटी पकानी, तवा तुवा नहीं सी, तवा भारा सी। और फुफी साड़ी ने जड़ा ना छोलियां के दाने भुन के 2 कनस्तर भर के रखे सन, फिर रस्ते में ऐसे मौके भी आ सकते हैं कि रोटी ना मिले या भुखे ना मर जाइए, तो वह भी चुक लिया असी लैके। असी एक बड़ा महला सी मुसलमानों का, उत्थे चले गए। उत्थे जिस वेले चले गए तो बड़ी सारी हवेली सी पुरानी, जिस तरह होंदियां बड़ी बार जड़ियाँ अंदर घर जे बने बिच बेड़ा सी बड़ा सारा, उत्थे बहुत सारी फैमिली आके उत्थे रुक गई। होर भी महल्ले के काफ़ी लोग सन, मतलब उस बड़े महल्ले में जड़ा ना तमाम मुसलमान इकट्ठे हो गए, बाकी उन्होंने अपना एरिया छड़ दिता। हुण उत्थे बार लोग सन जिहड़े अपने जवान लड़के बंदे, वो अपने बार इलाके में ना पैरा दिंदे सन, होरां नाल तलवारां नाल बरछियां नाल। मैं ये चीज़ा देख के ना तो बड़ा खुश होना के पीछे लगता। हाँ, तो घरां विच जिहड़ियां सन फसल कट्टण वालियां दातरियां, वो काफ़ी लोगों के घरां च भी सी, साडे घर च भी की 30-35 दातरियां। वो भी फिर एक दिन आके बंदा भेज के वो दातरियां मंगवा लियां, रात को वो आया आके तो लै गया, उत्थों कढ़ गया घर विचों। तो उत्थे लोहार सी जिहड़े उन्होंने भट्ठी लगा ली बेड़े दे विच,
ਉਹ ਦਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਛੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਛੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਰਛਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਚਰਪਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਸ ਕੱਢ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਲੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ, ਪੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੇਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲ ਗੋਲ, ਉੱਪਰ ਮਲਾਥੇ ਬੰਨੇ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਰਛੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਵਾਂ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਸਮਝੋ। ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਖੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨੱਠ ਭਜਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਸਨ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਢਿੰਗਰ ਜਿਹੇ ਕੱਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਗੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਸ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਬਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ ਹਟ ਜਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ, ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਭੰਨਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂ, ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਨੇ ਐ ਨੇਫੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸੀਤੇ ਸਨ। ਫਟਾਫਟ ਉਸਨੇ ਨਾ ਐਂ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾਪ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਰਾਓ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਛੋੜ ਦੇ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੱਟੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਭਲੇ ਮਾਨਸੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੂਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਭਰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਢਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਟੋਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਲੱਤ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸੀਗਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈਣਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਖੁਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਪਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਐਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸਲੇ ਭਾਜੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸੀ, 2 ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸੀ।
ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਾਕਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਢ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੱਟੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਛੋੜ ਛਾੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਠਿਆ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਕੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਦੂਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਡੀਪ ਗਹਿਰਾ ਸਾਰਾ ਟੋਆ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਡੋਗਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਆਟਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਾਏਂ ਬਾਏਂ, ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸ਼ਿਰਚਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਮਿਲਣੀ। ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਖਾ ਲਓ, ਸਫ਼ਰ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਗਦੀਨਾਮਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਆਟਾ ਵਾਟਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਟਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੀ ਰੱਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਰੱਸੀ, ਔਰ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੰਜੇ ਦੀ ਦੌਣ ਸੀ ਅੱਛੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਤ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 10 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੁੰਡਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਾਈ ਜਾਈਓ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਕੇ ਨਾ ਬਾਲਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲਈਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਟਕਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ?
ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਫੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਫਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ। अच्छा, सत्या मेरी बेचारी अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसने बड़ा शोर पाया, गुलजार भी रोन लग गया। तो मैं जड़ा फड़का, मैं क्या तुम मैं लटकाओ। उन्होंने कहा इतों कुंडे के अपना अंगूठा फसा, अंगूठा मैं फसाया, उसने रस्सी में पकड़ा, उन्होंने हौली हौली हेठा जान दिता। मैं जैसे जैसे हेठा जाता सी, वो नेरा जाता सी। मैं क्या पता नहीं उन्हें बाल्टी डुब ना जाए। मैं फिर देखा उसमें, एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं बाल्टी के करीब पहुंच गया। मैं शोर पाया, मैं रुक जाओ। अच्छा रुक गए। एक हाथ ना मैं वो बाल्टी खाली की थी, मैं खिंच लो खिंच लो खिंच लो। उन्होंने ऐसा 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 करके खिंच लिया। ये एक बेहतरीन जगह मेरे वास्ते थी। और बाकी लोग फिर जिसने बाहर आया तो बहुत खुश हुए। उस वक्त मैंने वो नेड़े नहीं सी जान देंगे। बड़े खुश कि मैंने जफ्फियाँ पाण। पहले परेशान होए सन, तो बाबा जी ने वो कुंडा जा फसा के ना उतों रोटा रोड़िया चुप लैके कुट कट के उन्होंने पक्का मजबूत तरीके से कर लिया कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। बहुत बुरी हालत हुई सी साड़ी। मैले कुचैले कपड़े टुट गए, सारे फट गए। और उस तो बाद जरा सामने थी और फिर उठना जगाना, उठो 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 उठो, पीछे ना रह जाइए, चलो चलो चलो। बाद कात ऐसे भी होया कि वो सिखा ने पिछे जड़े रह जाते सन, उन्होंने लुटमार करनी, कतल वारत करनी और जरा लुट लट लेना। ये खबर भी ये भी मिलती रही हैं। डोगरा मिलिट्री ने जिसले कैंप लग्या सी, उत्थे भी उन्होंने दुश्मन को नुकसान की खातर फायरिंग की थी। और बेशुमार जोड़े ना कैंप के बंदे भी मार छड़े सन इन्होंने। इस वक्त कैंप उतों मूव किया दिया सी और वो लाशा जड़ियाँ तड़पदियाँ सन, उन्होंने तलाशियाँ। बाकी लोग कहते थे चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और चंद बंदे उन्होंने डोगरा मिलिट्री के जड़े ना उसको तलाशियाँ लै रहे थे। कन्ना च लोगों ने, औरतों ने सोने दी बालियाँ बूलियाँ पाई, वो लाई जाते सन। बस अभी तो फिर अगे निकलते गए। ये इसी तरह फिर एक दफ़ा ऐसा भी वाक़या आया कि मोड़ आया, उस मोड़ तो असी सीधे जाके खब्बे पासे मुड़े। और छोटा भाई जड़ा सी ना गुलजार, ये ज़रा छोटा ही सी, ये को टुरना भी थोड़ा मुश्किल होया सी। ये जड़ा ना पिछों पिछ हो गया। जिसले असी वो नुक्कड़ से पहुँचे, देखा वो है नहीं, असी पिछे ढूंढते रहे, पिछे ना रह जाए, वो अगे निकल गया। उन्होंने कुछ संभालने वाला ना, अभी तो सारे रोंदे फिरे ढूंढते की करिए। इसी तरह ढूंढते चांडते सारे दाएँ बाएँ देखते चलो इन्होंने झाड़ियों के किधरे बैठ के लेट ना जाए, सौ ना जाए। फिर कुदरत ऐसी हुई कि अंधेरा हो रहा सी, ये सानू एक जगह के उपर ना लड़खड़ांदा आया नज़र आया। बाकी लोग भी कोल जा रहे हैं। फिर उत्थे अब्बा जी ने इसनू चुक लिया, समान समून जड़ा फालतू सी वो भी सुट दिता। फिर उस तो बाद ये फिर जड़ा ना साढ़े नाल चुक ही लिया। फिर एक जगह से ऐसा भी मौका आया कि पता नहीं की होया की नहीं होया, बाबा जी जख्मी हो गए। उन्होंने गिट्टे से पता नहीं क्या लग्या, ना दस्या नहीं उन्होंने की होया। उन्होंने को टुरन ना हो, सानू आखन तुसी जाओ तुसी जाओ तुसी जाओ, चलो चलो मैं आ जाऊँगा। इन्होंने फिर किते मिलिट्री वाली गड्डी नाल गलबात की। उन्होंने फिर किधरे बिठा लिया इसमें। ये फिर साढ़े कोल अगे गड्डी के उपर गुजर गए, सानू हथ लाते गए कि मैं हूँ जा रहा अंबा खरीद। फिर अगे जो पड़ाव सन, उस तो बाद फिर वो आ गया अपना कैंप आ गया, पाकिस्तान का एरिया आ गया। उत्थे किसले आए एकदम बड़ी रिस्पैक्ट की उन्होंने, लोगों ने संभालना शुरू किया। बैठो जी, ये करो जी, वो करो जी। डॉक्टर लोग जोड़े है ना टीके लगा रहे हैं। मैंने जो टीका लगा मैं उस वक्त मैंने याद आया कि मैं गिर गया, जोश हो गया। तो बाद से मैंने पता नहीं किस वक्त हो चाहिए किस वक्त नहीं है। तो इस तरीके नाल ये जड़ा ना पैंडा साडा गुजरिया है, पाकिस्तान बनया है। लेकिन बहुत मुश्किलों नाल जड़े ना ये असीं पहुंचे हैं।